नमस्ते विद्यार्थी मित्रों। आज આપણે ચેપ્ટર નંબર 4 કાર્બન અને તેના સંયોજન માં એ ટોપિકની ચર્ચા કરવાના છે, સંતૃપ્ત અને અસંતૃપ્ત સંયોજન। સિંગલ બંધ ધરાવતા સંયોજનો એટલે એકલ બંધ ધરાવતા સંયોજનો છે સંતૃપ્ત સંયોજનો કહેવાય। અને કાર્બન કાર્બન પરમાણુ વચ્ચે જો દ્વિબંધ અથવા ત્રિબંધ ધરાવતા હોય આવા કાર્બનિક સંયોજનોને असंतृप्त संयोजनों कहेवाय। आधारे आपणे जोईए तो कोईपण हाइड्रोकार्बन संयोजन बंधारणीय सूत्र केवी रीते नक्की करवामां आवे छे। कोईपण हाइड्रोकार्बन संयोजन एटले केवा संयोजन? एवुं संयोजन के जे हाइड्रोजन अने कार्बन मांथी बनेलुं होय, हाइड्रोजन अने कार्बन बंनेने धरावतुं होय। हाइड्रोकार्बन संयोजन एटले के हाइड्रोजन अने कार्बन धरावतुं संयोजन जेने हाइड्रोकार्बन संयोजन कहेवाय। तो हाइड्रोकार्बन संयोजन छे एनु बंधारणीय सूत्र केवी रीते नक्की करवामां आवे छे? कोईपण हाइड्रोकार्बन संयोजन होय, मिथेन होय, एमां जो आपणे हाइड्रोकार्बन संयोजन मिथेननुं बंधारणीय सूत्र जोयुं, आणवीय सूत्र जोयुं तो CH4 एक कार्बन साथे 4 हाइड्रोजन जोड़ाय छे तेने हाइड्रोकार्बन संयोजन कहेवाय। एटले के हाइड्रोजन अने कार्बन छे ए बंने जोड़ायेला होय अने जे संयोजन बने एने हाइड्रोकार्बन संयोजन कहेवाय। हवे आपणे आजे वात करीशुं आ हाइड्रोकार्बन संयोजन छे एनुं बंधारण केवी रीते नक्की करवानुं। तो कोई पण हाइड्रोकार्बन संयोजन होय एनुं बंधारण छे 2 થી 3 सोपान आपणे समजी सकीए छीए। तो आपणे इथेननी वात करी बरोबर, इथेननुं बंधारणीय सूत्र छे ए नक्की करीशुं। इथेननी चर्चा करीए अने एना द्वारा समजीए तो इथेननुं आणवीय सूत्र पहेला जोईए। तो इथेननुं आणवीय सूत्र छे C2H6 बरोबर। एक कार्बन हो तो मिथेन कहेवाय, 2 कार्बन हो तो इथेन, એટલે આપણે શીખી ગયા। 3 હોય તો પ્રોપેન બરોબર છે, મિથેન, ઇથેન, પ્રોપેન, ब्यूटेन, पेंटेन નું ધોરણમાં આપણે થોડીક ચર્ચા કરી લીધી બરોબર। બાકીનું આપણે આગળ અભ્યાસ કરશું આજ પાઠમાં। તો ઇથેનનું आणवीय सूत्र છે C2H6 છે। હવે આપણે બંધારણીય સૂત્ર નક્કી કરવું છે। તો ઇથેનનું બંધારણીય સૂત્ર નક્કી કરવા માટે 2 સોપાન છે। पहलू सोपान 1। तो सोपान 1 में कार्बन परमाणु छे, कार्बन परमाणु छे आ कार्बन परमाणु ने एकबीजा साथे एकल बंधथी जोड़वामां आवे। तो सोपान 1 में कार्बन परमाणुओने एकबीजा साथे एकल बंधथी जोड़वामां आवे छे। तो जो खास केवा बंधथी एकल बंधथी जोड़वामां आवे छे। पहलू सोपान छे तो सोपान 1 में शुं करशुं? तो सोपान 1 में कार्बन परमाणु बराबर है। तो कार्बन परमाणु ने एकबीजा साथे एकल बंधथी जोड़वामां आवे छे। तो पहेलो आपणुं सोपान छे આવી રીતનું થશે કે કાર્બનના કેટલા પરમાણુ છે? 2। तो 2 પરમાણુ અને કેવા બંધથી? તો એકલ બંધથી જોડવામાં આવે છે। તો સિંગલ બંધ થઈ ગયો। બીજું સોપાન શું છે? તો સોપાન 2 જોઈએ। तो अहींया जोईए तो दरेक कार्बन परमाणु छे विद्यार्थी मित्रों आपणे आगे चर्चा करी हती के कार्बननी संयोजकता जोईए तो केटली छे? 4 छे। इलेक्ट्रॉन रचना 2 4 छे तो बाह्य समकक्षामां 4 इलेक्ट्रॉन छे એટલે એની સંયોજકતા કેટલી છે? 4 છે। તો અહીંયા માત્ર ને માત્ર એની એક સંયોજકતા સંતોષાય છે, મતલબ કે બંને કાર્બન પરમાણુ એક એક ઇલેક્ટ્રોનની ભાગીદારી કરે છે એટલે બંને કાર્બન પરમાણુની એક સંયોજકતા સંતોષાય છે। बाकी કેટલી રહી? તો 3 સંયોજકતા છે એ સંતોષાયા વગરની બાકી છે। તો આપણે બીજા સોપાનમાં શું કરશું? તો કાર્બનની बराबर बाकी रहेली जे संयोजकता छे ए हाइड्रोजन परमाणु द्वारा संतोषवामां आवे छे बराबर छे। तो चलो सोपान 2 तो कार्बननी ए लखी शकीए के सोपान 2 में कार्बननी बाकी रहेली संयोजकता કેટલી સંયોજકતા બાકી છે? તો 3। तो कार्बननी बाकी रहेली संयोजकता हाइड्रोजन परमाणु वडे
तो हाइड्रोजन परमाणु द्वारा संतोषवामां आवे छे। बराबर छे, संतोषवामां शुं करे छे? आवे छे। खास जोजो पहला सोपानमां शुं कर्युं तो कार्बन कार्बन परमाणु छे एमनी वच्चे एकल बंध रह्यो। हवे एक एनी संयोजकता संतोषाय छे। कुल केटली संयोजकता कार्बननी 4 संयोजकता। बरोबर छे, तो 4 मांथी 3 संयोजकता એટલે 3 इलेक्ट्रॉन छे બંને કાર્બનના તંતન ઇલેક્ટ્રોન સંયોજયા વગરના બાકી છે। તો કાર્બનની બાકી રહેલી સંયોજકતા કેના દ્વારા? તો હાઇડ્રોજન પરમાણુ દ્વારા સંતોષવામાં આવે છે। જો એક કાર્બન સાથે 3 હાઇડ્રોજનને જોડવામાં આવે તો 3 હાઇડ્રોજન ભાગીદારી કરે તો જ કાર્બન છે એની સંયોજકતા છે શું થાય છે? સંતોષાય છે। तो हाइड्रोजन परमाणु द्वारा આપણે એની સંયોજકતા છે એને સંતોષવામાં આવે। તો સૌપ્રથમ આવી રચના છે એટલે કે પહેલા સોપાનમાં આપણે જોયું કે કાર્બન છે એ બીજા કાર્બન સાથે એકલ બંધથી જોડવામાં આવે છે। હવે 3 સંયોજકતા છે સંતોષાયા વગરની બાકી છે, તો બાકી રહેલી સંયોજકતા હાઇડ્રોજન દ્વારા સંતોષવામાં આવે છે। હાઇડ્રોજનના કેટલા પરમાણુ છે? 6। તો પહેલો કાર્બન છે એક બંધ અહીંયા બેનો, એક બંધ હાઇડ્રોજન સાથે, बीजा हाइड्रोजन साथे एक અને ત્રીજા हाइड्रोजन साथे एक। तो જોઈએ કાર્બનની 4 સંયોજકતા છે સંતોષાઈ જાય છે। એટલે કે કાર્બનની જે બાહ્યતમ કક્ષામાં જે ઇલેક્ટ્રોન છે એક હાઇડ્રોજન સાથે, બીજા હાઇડ્રોજન, ત્રીજા હાઇડ્રોજન સાથે ભાગીદારી કરે અને એક ઇલેક્ટ્રોન કાર્બન સાથે ભાગીદારી કરે। એટલે કાર્બન કુલ કેટલા બંધ બનાવે છે? 4। તો આ કાર્બન પરમાણુની સંયોજકતા છે એ संतोषाय। આની વાત કરી તો એક બંધ આની સાથે, बीजो बंध हाइड्रोजन साथे, त्रीजो पण हाइड्रोजन, चौथो पण हाइड्रोजन साथे। तो आ कार्बन पण केटला बंध बनावे छे? 4 बंध बनावे। तो एनी संयोजकता छे ए पण शुं थाय छे? संतोषाय छे। क्लियर? तो अहींया आपणे आ वात करी आ छे इथेननुं बंधारणीय सूत्र। केवुं छे इथेननुं बंधारणीय सूत्र? इथेनનું બંધારણનું સૂત્ર આપણે કેટલા સોપાન? તો 2 સોપાન અથવા તો 100 સોપાન તમારે ન કહેવું હોય તેને આપણે તબક્કા કહી શકીએ। તો 2 સોપાનમાં સમજ્યા? બરોબર છે? ક્લિયર વિદ્યાર્થી? તો ઇથેનનું બંધારણનું સૂત્ર છે। હવે આપણે જોવું છે ઇથેનનું ઇલેક્ટ્રોન બિંદુ નિરૂપણ। બરોબર છે? ઇલેક્ટ્રોન બિંદુ નિરૂપણ, ઇથેનનું ઇલેક્ટ્રોન બિંદુ निरूपण। तो इथेनનું इलेक्ट्रॉन बिंदु निरूपण समझવું છે। तो અહીંયા જે કાંઈ બંધારણીય સૂત્ર જે દર્શાવ્યું છે એમાં જે કાંઈ બંધ છે આ બંધને આપણે ઇલેક્ટ્રોન સ્વરૂપે દર્શાવો કે સમજો કે આ કાર્બન અને હાઇડ્રોજન વચ્ચે જે આ સહસંયોજક બંધ બન્યો એ કેના દ્વારા બન્યો? તો કાર્બનનો એક ઇલેક્ટ્રોન અને હાઇડ્રોજનના એક ઇલેક્ટ્રોન દ્વારા એકલ બંધ બને છે એ આપણે દર્શાવવાનું, એને કહેવાય ઇથેનનું ઇલેક્ટ્રોન બિંદુ નિરૂપણ। બરોબર છે? તો ચાલો આપણે ઇથેનનું ઇલેક્ટ્રોન બિંદુ નિરૂપણ જોઈએ। તો સૌપ્રથમ કાર્બન છે, બરોબર છે, બીજા કાર્બન સાથે કેટલા ઇલેક્ટ્રોનની ભાગીદારી કરે છે? તો બંને કાર્બન એક એક ઇલેક્ટ્રોનની ભાગીદારી કરે છે। તો કાર્બનના ઇલેક્ટ્રોનને આપણે ડોટ વડે દર્શાવશું અને બીજા કોઈ તત્વો મતલબ કે હાઇડ્રોજનના ઇલેક્ટ્રોનને આપણે ક્રોસ વડે દર્શાવશું। ક્લિયર? આપણે સમજાઈ ગયું? ચાલો आ कार्बन पास केटला छे? तो 4। एमां एक अहींया गोठवे छे। बरोबर छे? बीजो अहींया, त्रीजो अहींया અને ચોથો અહીંયા। એટલે કે 4 ઇલેક્ટ્રોન છે આના થઈ ગયા। આ કાર્બનનો 1, 2, 3 અને 4। તો બંને કાર્બન છે એના 4 ઇલેક્ટ્રોન આવી। બરોબર છે? હવે શું કરશું? તો આ બંને વચ્ચે તો એક બંધ બની જાય છે। હવે तो આપણે અષ્ટક રચના પૂરી કરવા માટે બરોબર છે દરેક કાર્બનને કેટલા ઇલેક્ટ્રોનની જરૂર છે? 4। તો ચાલો અહીંયા વાત કરી। પહેલો કાર્બન છે એક હાઇડ્રોજન સાથે એક ઇલેક્ટ્રોનની ભાગીદારી કરે છે, તો હાઇડ્રોજનનો એક ઇલેક્ટ્રોન, બીજા હાઇડ્રોજન સાથે એક ઇલેક્ટ્રોનની ભાગીદારી કરે છે, ત્રીજા હાઇડ્રોજન સાથે એક ઇલેક્ટ્રોનની ભાગીદારી કરે છે। ક્લિયર? તો અહીંયા તમે જુઓ તો આ કાર્બન છે 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 ઇલેક્ટ્રોન છે એના બાહ્યતમ કક્ષામાં કમ્પ્લીટ થઈ જાય છે।
તેના દર્શાવી દઈએ. જો કાર્બનની જે સંયોજકતા છે સંતોષાઈ જાય છે અને બાહ્યતમ કક્ષા છે એ નજીકના નિષ્ક્રિય વાયુ જે નિયોન છે બરોબર છે અષ્ટક રચના પ્રાપ્ત કરે. તો 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 બરોબર. હવે હાઇડ્રોજનની વાત કરીએ તો હાઇડ્રોજનનો આ એક ઇલેક્ટ્રોન છે, આ ઇલેક્ટ્રોન કાર્બનનો છે. તો એની વચ્ચે જોઈએ તો હાઇડ્રોજનની 2 ઇલેક્ટ્રોન થઈ ગયા. આ હાઇડ્રોજન તો એના 2 ઇલેક્ટ્રોન થઈ ગયા. આ હાઇડ્રોજન તો એના પણ 2 ઇલેક્ટ્રોન થઈ ગયા. બરોબર છે. એટલે અહીંયા ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મ 1 છે તો 1 બંધ બને. અહીંયા ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મ 1 છે તો બને. અહીંયા 1 છે તો 1 બંધ બને. મતલબ કે જો તત્વના પરમાણુ એક ઇલેક્ટ્રોનની ભાગીદારી કરે તો એકલ બંધ બને. 2 ઇલેક્ટ્રોનની ભાગીદારી કરે તો દ્વિબંધ બને. બરોબર છે. હવે અહીંયા વાત કરીએ તો આ કાર્બન છે એ હાઇડ્રોજન સાથે 1 ઇલેક્ટ્રોનની ભાગીદારી કરે છે. બીજા હાઇડ્રોજન છે એની સાથે 1 ઇલેક્ટ્રોનની ભાગીદારી કરે છે. ત્રીજા હાઇડ્રોજન સાથે પણ 1 ઇલેક્ટ્રોનની શું કરે છે? ભાગીદારી કરે છે. બરોબર છે. તો ચાલો જોઈએ કાર્બનની વાત કરીએ. કાર્બનની અષ્ટક રચના પૂરી થઈ જાય છે. જુઓ 2, 2, 4, 2, 6 અને 2, 8 એટલે એની બાહ્યતમ કક્ષા છે એમાં 8 ઇલેક્ટ્રોન થઈ ગયા. મતલબ એની સંયોજકતા સંતોષાય. હવે જોઈએ હાઇડ્રોજનની. હાઇડ્રોજનમાં કેટલા હોય તો 2. તો જો હાઇડ્રોજન છે ને 2 ઇલેક્ટ્રોન થઈ ગયા. આ હાઇડ્રોજન માટે તો 2. આ હાઇડ્રોજન માટે તો પણ 2. તો અહીંયા આપણે જોઈએ છીએ તો કેનું છે ઇથેનનું ઇલેક્ટ્રોન બિંદુ નિરૂપણ છે. કેનું? ઇથેનનું ઇલેક્ટ્રોન બિંદુ નિરૂપણ. તો આપણે ઇથેનનું ઇલેક્ટ્રોન બિંદુ નિરૂપણ આ રીતે દર્શાવી શકીએ. બરોબર છે. તો અહીંયા લખી શકાય કે ઇથેનનું ઇલેક્ટ્રોન બિંદુ નિરૂપણ. આપણે ઉપર લખ્યું છે, કોઈ વાંધો નથી. તો ખાસ યાદ રાખજો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ ઇથેનનું ઇલેક્ટ્રોન બિંદુ નિરૂપણ થયું. આપણે એને આમ પણ દર્શાવી શકીએ છીએ, આ સ્વરૂપે પણ દર્શાવી શકાય. આમ ન દર્શાવ તો આપણે એને આમ પણ દર્શાવી શકીએ. જોજો આ ત્રિબંધ નથી, આ પ્રમાણે પણ લખી શકાય. અને શું કહી શકીએ તો CH3 સિંગલ બંધ CH3. જો CH3 એક કાર્બન સાથે 3 હાઇડ્રોજન છે, અહીંયા એક કાર્બન સાથે 3 હાઇડ્રોજન છે, CH3 સિંગલ બંધ CH3. આને આપણે અથવા તો આમ પણ લખી શકીએ. એનું આણ્વીય સૂત્ર C2H6. એટલે જો 2 કાર્બન, 1 ને 2 કાર્બન, હાઇડ્રોજન 6, 3 ને 3 6 હાઇડ્રોજન. અહીંયા 2 કાર્બન 6 હાઇડ્રોજન, અહીંયા 2 કાર્બન 3 ને 3 6 હાઇડ્રોજન. તો આ થયું એનું ઇલેક્ટ્રોન બિંદુ નિરૂપણ ઇથેનનું. આ ઇથેનનું થયું બંધારણીય સૂત્ર. આ બંને ઇથેનના બંધારણીય સૂત્ર અને આ છે ઇથેનનું આણ્વીય સૂત્ર. બરોબર છે વિદ્યાર્થી મિત્રો. તો અહીંયા આપણે જોયું ઇથેન છે એનું બંધારણીય સૂત્ર કેવી રીતે નક્કી કરવામાં આવે છે. બરોબર. પછી એ બંધારણીય સૂત્ર પરથી આપણે જોયું એનું ઇલેક્ટ્રોન બિંદુ નિરૂપણ. ત્યાર પછી આપણે જોઈએ ઇથિન. ઇથિનનું બંધારણીય સૂત્ર છે કેવી રીતે નક્કી કરવામાં આવે છે. બરોબર. ને પછી જોઈએ એનું ઇલેક્ટ્રોન બિંદુ નિરૂપણ. ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, ઇથિનનું આપણે બંધારણીય સૂત્ર જોઈએ. તો ઇથિનના બંધારણીય સૂત્રમાં સૌથી પહેલા તો આપણે ઇથિનનું આણ્વીય સૂત્ર આવડવું જરૂરી છે. આપણે જોઈએ ઇથિનનું આણ્વીય સૂત્ર. બરોબર છે. ઇથિનનું આણ્વીય સૂત્ર. તો ઇથિનનું આણ્વીય સૂત્ર શું છે? C2H4. ઇથેન આપણે જોયું હતું C2H6. અને અહીંયા ઇથિનનું આણ્વીય સૂત્ર છે C2H4. મતલબ કે 2 કાર્બન પરમાણુ સાથે 4 હાઇડ્રોજનના પરમાણુ જોડાયેલા છે. હવે આપણે બંધારણીય સૂત્ર છે નક્કી કરવું છે. બરોબર છે. કેવી રીતે નક્કી કરશું તો આપણે સોપાનો જોઈએ. સોપાન 1 દ્વારા. સોપાન 1 માં શું કરશું તો સોપાન 1 માં આપણે સમજ્યા કે કાર્બન પરમાણુ છે એમની વચ્ચે, બરોબર છે, એક સિંગલ બંધ દ્વારા કાર્બન પરમાણુને જોડવામાં આવે છે, એક એકલ બંધ દ્વારા જોડવામાં આવે છે. કાર્બનના કેટલા પરમાણુ છે? 2. તો બંને પરમાણુને આપણે એકલ બંધ દ્વારા જોડીએ. બરોબર છે. મતલબ કે બંને કાર્બન પરમાણુ છે એક સંયોજકતા છે એ સંતોષાય છે. બાકી કેટલી સંયોજકતા છે તો 3 સંયોજકતા બંને કાર્બન પરમાણુની 3 સંયોજકતા સંતોષાયા વગરની બાકી છે. તો બીજા સોપાનમાં શું કરશે
તો બીજા સોપાનમાં હાઇડ્રોજન પરમાણુ કાર્બનની સંયોજકતા છે એને સંતોષે. તો સોપાન 2. તો કાર્બનની જે સંયોજકતા છે બાકી રહેલી સંયોજકતા બરોબર છે કેના દ્વારા સંતોષાય છે? તો હાઇડ્રોજનના પરમાણુ દ્વારા સંતોષાય. તો હાઇડ્રોજનના કેટલા પરમાણુ છે? 4 છે. તો 4 ગોઠવીએ. એમાંના પહેલા કાર્બન સાથે 2 હાઇડ્રોજનના પરમાણુ, બીજા કાર્બન સાથે 2 હાઇડ્રોજનના પરમાણુ જોડાય છે. તો અહીંયા આપણે જોઈએ તો બંને કાર્બન છે બરોબર એની 3 સંયોજકતા સંતોષાય છે. આની જોઈએ 1 2 3, આની 1 2 ને 3 બંધોને છે. એક સંયોજકતા છે એ સંતોષાયા વગરની બાકી છે. તો કાર્બનની 4 સંયોજકતા પૂરી કરવા માટે કાર્બન કાર્બન વચ્ચે આપણે દ્વિબંધ છે એ રચવો પડશે, જેને આપણે સોપાન 3 કહીશું. સોપાન 3 શું કહેવાય? તો કાર્બનની 4 સંયોજકતા પૂરી કરવા માટે કાર્બન કાર્બન પરમાણુ વચ્ચે દ્વિબંધ રચવામાં આવે છે, દ્વિબંધ બનાવવામાં આવે છે, જેને આપણે સોપાન નંબર 3 કહીશું અથવા દ્વિબંધ મૂકવામાં આવે છે. તો અહીંયા આપણે જોઈએ તો જુઓ કાર્બનની સંયોજકતા છે એ 4 પૂરી થાય છે. કાર્બન છે 1 2 3 ને 4 બંધ બનાવે છે. અહીંયા કાર્બન 1 2 3 ને 4 બંધ બનાવે છે. એટલે અહીંયા બંને કાર્બન પરમાણુની સંયોજકતા સંતોષાય છે. પણ અહીંયા જે કાર્બન સંયોજન છે, કાર્બનિક સંયોજન છે, એ અસંતૃપ્ત કાર્બન સંયોજન છે. કેમ અસંતૃપ્ત કાર્બન સંયોજન છે? તો અહીંયા દ્વિબંધ છે. જો એકલ બંધ હોય તો સંતૃપ્ત કાર્બન સંયોજન કહેવાય. દ્વિબંધ કે પછી ત્રિબંધ હોય તો અસંતૃપ્ત કાર્બન સંયોજન કહેવાય. તો અહીંયા જે આપણે જે સ્ટ્રક્ચર દેખાય છે બરોબર છે, આ છે ઇથિનનું બંધારણીય સૂત્ર છે. આ શું છે? તો ઇથિનનું બંધારણીય સૂત્ર. એટલે કે એક કાર્બન 2 હાઇડ્રોજન સાથે જોડાય છે, બીજો કાર્બન 2 હાઇડ્રોજન સાથે જોડાય છે અને કાર્બન કાર્બન વચ્ચે 2 બંધ છે. બરોબર છે. હવે આપણે જોવું છે ઇથિનનું ઇલેક્ટ્રોન બિંદુ નિરૂપણ. ઇથિન બરોબર, ઇથિન આપણે ઇથેનમાં જેમ ઇલેક્ટ્રોન બિંદુ નિરૂપણ જોયું કે તેમ આપણે ઇથિન છે એમાં ઇલેક્ટ્રોન બિંદુ નિરૂપણ જોશું. ઇથિનમાં ઇલેક્ટ્રોન બિંદુ નિરૂપણ. ઇથિનમાં ઇલેક્ટ્રોન બિંદુ નિરૂપણ જેમ આપણે બંધારણીય સૂત્ર છે એની જગ્યાએ જ્યાં બંધ છે અહીંયા ઇલેક્ટ્રોન છે ગોઠવી દઈએ. એટલે કે બરોબર ભાગીદારી કરતા ઇલેક્ટ્રોન યુગમાં અહીંયા મૂકી દઈએ એટલે આપણે થઈ ગયું ઇલેક્ટ્રોન બિંદુ નિરૂપણ. તો ચાલો કાર્બન છે, બીજા કાર્બન સાથે કેટલા ઇલેક્ટ્રોનની ભાગીદારી કરે છે? આપણે ખબર છે એકલ બંધ હોય તો એક ઇલેક્ટ્રોનની, 2 બંધ છે તો 2 ઇલેક્ટ્રોનની ભાગીદારી કરે છે. તો આ 1 ઇલેક્ટ્રોન આ કાર્બનનો બીજો કાર્બન પાસે કુલ કેટલા છે? ત્રીજો અને ચોથો. તો 4 ઇલેક્ટ્રોન કાર્બનના આવી ગયા. બીજા કાર્બનની વાત કરી બરોબર છે તો એના 4 ઇલેક્ટ્રોન 2 અહીંયા ગોઠવાય છે, એક અહીંયા, એક અહીંયા, એના પણ 4 ઇલેક્ટ્રોન થઈ ગયા. તો બંને કાર્બન છે એકબીજા સાથે 2 ઇલેક્ટ્રોનની ભાગીદારી કરે છે. તેમ છતાં એની સંયોજકતા સંતોષાતી નથી. બરોબર છે. તો બંને કાર્બન પરમાણુ છે એક ઇલેક્ટ્રોનની ભાગીદારી કેની સાથે કરે છે? હાઇડ્રોજન સાથે. તો હાઇડ્રોજનનો 1 ઇલેક્ટ્રોન અહીંયા, હાઇડ્રોજનનો બીજો ઇલેક્ટ્રોન અહીંયા. બરોબર છે. બીજો હાઇડ્રોજન પરમાણુ અહીંયા 1 ઇલેક્ટ્રોનની ભાગીદારી કરે અને ચોથો હાઇડ્રોજન પરમાણુ છે 1 ઇલેક્ટ્રોનની ભાગીદારી અહીંયા કરશે. તો ચાલો આપણે હાઇડ્રોજનની વાત કરી. તો આ કાર્બનની પેલા સંયોજકતા જોઈએ. એની બાહ્યતમ કક્ષામાં અષ્ટક રચના પૂરી થાય છે. 2 2 4 2 6 અને 2 8. ચાલો જોઈએ. તો કાર્બનના જે 4 ઇલેક્ટ્રોન 1 2 3 4 માંથી 2 ઇલેક્ટ્રોનની ભાગીદારી આ કાર્બનના ઇલેક્ટ્રોન સાથે, જ્યારે 2 ઇલેક્ટ્રોનની ભાગીદારી એક હાઇડ્રોજન સાથે. બરોબર છે. તો અહીંયા 1 ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મ, અહીંયા બીજું અને અહીંયા કેટલા ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મ થયા? 2 2 2 4 2 6 2 8 ઇલેક્ટ્રોન પૂરા. અહીંયા હાઇડ્રોજનની વાત કરી તો હાઇડ્રોજન છે એની બાહ્યતમ કક્ષામાં 2 થઈ ગયા.
અહીં હાઇડ્રોજનની વાત કરી તો એને પણ 2 થઈ ગયા. આ કાર્બનની વાત કરી, બરોબર છે, તો કાર્બન માટે જુઓ 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 તો એની અષ્ટક રચના પૂરી થઈ જાય છે. હાઇડ્રોજનની વાત કરીએ, ચાલો તો હાઇડ્રોજન છે એના 2 પૂરા, અહીંયા હાઇડ્રોજન છે તો એને પણ દ્વિક રચના પૂરી થાય છે. તો અહીંયા થયું ઇથિનમાં ઇલેક્ટ્રોન બિંદુ નિરૂપણ. ઇથિનમાં ઇલેક્ટ્રોન બિંદુ નિરૂપણ છે આપણે આવી રીતે દર્શાવી શકીએ છીએ. ક્લિયર વિદ્યાર્થી મિત્રો? તો ખાસ ધ્યાન આપવાનું, ઇથિનમાં ઇલેક્ટ્રોન બિંદુ નિરૂપણ કેવી રીતે થાય, બરોબર છે. તો કાર્બન કાર્બન વચ્ચે બરોબર 2 ઇલેક્ટ્રોનની ભાગીદારી થાય છે તો દ્વિબંધ બને, અને બંને કાર્બન પરમાણુ 2 હાઇડ્રોજન સાથે 1 ઇલેક્ટ્રોનની ભાગીદારી કરે એટલે 1 બંધ. અહીંયા 1 બંધ છે, બરોબર છે. અને આમ પણ દર્શાવી શકાય, આ થયું ઇલેક્ટ્રોન બિંદુ નિરૂપણ. આપણે નિયમ દર્શાવવો હોય તો બંધારણીય સૂત્ર સ્વરૂપે એક કાર્બન છે એક હાઇડ્રોજન સાથે એકલ બંધ છે, અહીંયા એકલ બંધ છે એટલે એક હાઇડ્રોજન, અહીંયા 2 ઇલેક્ટ્રોનની ભાગીદારી કરે એટલે 2 બંધ. કેની સાથે? તો કાર્બન સાથે. આ કાર્બન હાઇડ્રોજન સાથે 1 ઇલેક્ટ્રોનની ભાગીદારી કરે એટલે 1 બંધ. આ હાઇડ્રોજન સાથે 1 ઇલેક્ટ્રોનની ભાગીદારી કરે એટલે 1 બંધ, બરોબર છે. અથવા તો આને આમ પણ દર્શાવી શકાય CH2. જો કાર્બન કેટલા છે હાઇડ્રોજન સાથે જોડાય 2, CH2 દ્વિબંધ CH2, બરોબર છે. અથવા એનું બંધારણ આપણે આણ્વીય સૂત્ર છે C2H4, આમ પણ દર્શાવી શકાય. તો આ થયું એનું ઇલેક્ટ્રોન બિંદુ નિરૂપણ, આ બંધારણીય સૂત્ર અને આણ્વીય સૂત્ર. ક્લિયર વિદ્યાર્થી મિત્રો? તો આ છે ત્રિબંધ નથી હો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આમ દર્શાવી શકાય એ નિશાની દર્શાવે છે. ચાલો આપણે અહીંયા ઇથિનનું આણ્વીય સૂત્ર જોયું. હવે જોઈએ ઇથાઇનનું આણ્વીય સૂત્ર. જેમ ઇથેનમાં C2H6, ઇથિનમાં C2H4 અને ઇથાઇનમાં C2H2 આવશે. શું આવશે? C2H2, બરોબર છે. ચાલો જોઈએ ઇથાઇનનું આણ્વીય સૂત્ર કેનું છે? ઇથેન, ઇથિન અને છેલ્લે આવે ઇથાઇન, બરોબર. તો ઇથાઇનનું આણ્વીય સૂત્ર શું થાય? તો C2H2, બરોબર છે. ઘટતા જાય. ઇથેનમાં 6 હાઇડ્રોજન હતા, ઇથિનમાં 4 હાઇડ્રોજન અને ઇથાઇનમાં કેટલા હાઇડ્રોજન? 2. પણ કાર્બન બધામાં છે, 2 કાર્બન હોય તો જ એને ઇથેન, ઇથિન કે ઇથાઇન કહેવાય, બરોબર છે. તો ચાલો આપણે જોઈએ. સૌપ્રથમ તો આપણે એનું બંધારણીય સૂત્ર જોઈએ, બરોબર છે. તો સોપાન કરતા આપણે સીધું સ્ટાર્ટ કરી દઈએ. એનું બંધારણીય સૂત્ર માટે કેટલા કાર્બન આવશે? ચાલો તો સોપાન દ્વારા જો આપણે કરવું હોય તો સોપાન દ્વારા, સોપાન શું કરશું? તો કાર્બન કાર્બન વચ્ચે એકલ બંધ રચશું, કાર્બન પરમાણુને એકલ બંધ દ્વારા જોડવામાં આવે. બીજું તો સોપાન 2 માં શું કરશું? તો 1 સંયોજકતા સંતોષાય છે, 3 સંયોજકતા સંતોષાયા વગરની બાકી છે, તો હાઇડ્રોજન પરમાણુ દ્વારા સંતોષવામાં આવે છે. તો ચાલો જોઈએ હાઇડ્રોજન કેટલા છે? તો 2 હાઇડ્રોજન છે. તો 1 હાઇડ્રોજન છે એક કાર્બન સાથે, બીજો હાઇડ્રોજન છે એ બીજા કાર્બન સાથે શું થાય છે? બંધ બનાવે છે. તો અહીંયા જોઈએ તો બંને કાર્બનની કેટલી સંયોજકતા? 1 અને 2. આ કાર્બન માટે 1 અને 2 જ બંધ બને છે. તો દરેક કાર્બન 4 બંધ બનાવે છે. 2 સંયોજકતા છે એ સંતોષાયા વગરની બાકી છે. હવે ત્રીજું સોપાન લઈએ, સોપાન 3. શું કરશું સોપાન 3 માં? તો સોપાન 3 છે એ એમ કહે છે કે બાકી રહેલી સંયોજકતા, કાર્બનની 4 સંયોજકતા પૂર્ણ કરવા માટે કાર્બન કાર્બન વચ્ચે ત્રિબંધ રચવામાં આવે છે. કેટલા બંધ? ત્રિબંધ, એટલે કે 3 બંધ. જોઈએ આ કાર્બનની સંયોજકતા 1, 2, 3 બંધ અને 1 4 બંધ. આ કાર્બન 1, 2, 3 અને 1 4 બંધ. દરેક કાર્બન છે કેટલા બંધ બનાવે છે? 4 બંધ બનાવે છે, મતલબ એની 4 સંયોજકતા પૂરી થાય છે. હવે આપણે એનું જોઈએ, આ વાત કરીએ એનું બંધારણીય સૂત્ર. તો આ થયું, બરોબર છે, ઇથાઇનનું બંધારણીય સૂત્ર. ઇથાઇનનું બંધારણીય સૂત્ર. બરોબર છે. હવે જોઈએ ઇથાઇન, બરોબર, ઇલેક્ટ્રોન બિંદુ નિરૂપણ.
ઇલેક્ટ્રોન બિંદુ નિરૂપણ. ચાલો જોઈએ સૌપ્રથમ કાર્બન કાર્બનની વાત કરીએ તો કાર્બન બીજા કાર્બન સાથે કેટલા ઇલેક્ટ્રોનની ભાગીદારી કરે છે કઈ રીતે ખબર પડે? જેટલા બંધ બને એટલા ઇલેક્ટ્રોનની ભાગીદારી કરે. 3 બંધ છે તો બંને કાર્બન પરમાણુ 3 ઇલેક્ટ્રોનની ભાગીદારી કરે છે. 1 2 3 આ કાર્બન 1 2 અને 3 ઇલેક્ટ્રોનની ભાગીદારી કરે છે. બરોબર છે? ક્લિયર? તો બંને કાર્બન પાસે કુલ ઇલેક્ટ્રોન કેટલા છે? તો બાહ્યતમ કક્ષામાં 4 અને 3 ભાગીદારીમાં વપરાય છે. એક વધે છે એ અહીંયા આના માટે એક વધે છે. ક્લિયર? હવે હાઇડ્રોજન છે બરોબર છે એ એક ઇલેક્ટ્રોનની ભાગીદારી કાર્બન સાથે, બીજો હાઇડ્રોજન છે એક ઇલેક્ટ્રોનની ભાગીદારી કાર્બન સાથે કરે છે. તો ચાલો આપણે જોઈએ. સૌપ્રથમ તો કેની વાત કરવાની છે? આપણે અહીંયા ઉપર ગોઠવી દઈએ. બરોબર છે? એટલે બહુ લાંબુ ન થાય. અહીંયા એક ઇલેક્ટ્રોન છે એને ઉપર ગોઠવી દઈએ અહીંયા. ચાલો તો કાર્બન છે બરોબર છે. આ કાર્બનની વાત કરી તો 2 2 4 2 6 2 8. ચાલો જોઈએ. અને અષ્ટક રચના પૂરી થાય છે. 2 2 4 2 6 2 8. બરોબર છે? હાઇડ્રોજનની વાત કરી તો 1 ને 1 2. એની દ્વિક રચના પૂરી થઈ ગઈ એટલે બાહ્યતમ કક્ષા છે. નજીકના નિષ્ક્રિય વાયુ હિલિયમ જેવી ઇલેક્ટ્રોન રચના પ્રાપ્ત કરે છે. આ કાર્બનની વાત કરી તો 3 ઇલેક્ટ્રોન પોતાના, 3 બીજા કાર્બન છે એના ઇલેક્ટ્રોનની ભાગીદારી કરે છે. તો ચાલો જોઈએ આ રીતે. જુઓ કેટલા થાય છે? 3 3 6 2 8 પૂરા થઈ ગયા. હાઇડ્રોજનની વાત કરીએ તો હાઇડ્રોજનને 2 પૂરા થઈ ગયા. બરોબર છે? તો અહીંયા જે રચના આપણે જોઈ છે આ થયું ઇથાઇનમાં ઇલેક્ટ્રોન બિંદુ નિરૂપણ. બરોબર છે? તો ઇથાઇનમાં કાર્બન કાર્બન વચ્ચે ત્રિબંધ રચાય છે કારણ કે 3 ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મ છે. 3 ઇલેક્ટ્રોનની ભાગીદારી કરે છે. 1 ઇલેક્ટ્રોનની ભાગીદારી હાઇડ્રોજન સાથે, એવી રીતે બીજો કાર્બન 1 ઇલેક્ટ્રોનની ભાગીદારી હાઇડ્રોજન સાથે કરે છે. આપણે એને આમ પણ લખી શકીએ. બરોબર છે? આ ત્રિબંધ નથી વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ સ્વરૂપે પણ દર્શાવી શકાય. C ટ્રિપલ બોન્ડ C, સિંગલ બંધ H, અહીંયા સિંગલ બંધ H. બરોબર છે? આ ઉપરાંત આપણે નામ પણ દર્શાવી શકાય CH સિંગલ ટ્રિપલ બોન્ડ CH, CH ટ્રિપલ બોન્ડ એટલે ત્રિબંધ CH. બરોબર છે? એટલે આ એક સૂત્ર થયું. આ છે ત્રિબંધ નથી, ખાસ ધ્યાન આપજો. અથવા તો આપણે એને આમ પણ દર્શાવી શકીએ C2 કાર્બન 2 હાઇડ્રોજન 2. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે આ સ્વરૂપે પણ લખી શકીએ. તો ખાસ યાદ રાખવાનું, તમને એક્ઝામમાં પૂછે કે ઇથેનનું આણ્વીય સૂત્ર શું છે તો C2H2 ખાલી એટલું પૂછે. જો બંધારણીય સૂત્ર કહીએ તો એમ બંધારણીય સૂત્ર થયું. બરોબર છે? જો આપણે આ બંધ થોડુંક ઉપર લાગે છે એટલે આપણે થોડું નીચે દોરીએ. 3 બંધ છે. રેડી? આપણે ઇલેક્ટ્રોન બિંદુ નિરૂપણ કહીએ તો આપણે બરોબર છે ભાગીદારી કરતા ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મ છે એ દર્શાવી દેવાના, એટલે એ થઈ ગયું ઇલેક્ટ્રોન બિંદુ નિરૂપણ. બરોબર છે? સાવ સહેલું છે. બરોબર છે? તો અહીંયા આપણે કેટલા ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મ છે તો 3, તો ત્રિબંધ બને. અહીંયા ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મ કેટલા છે? 1, અહીંયા 1 છે તો એકલ બંધ બને. બરોબર છે? અહીંયા ભાગીદારી પામતા ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મ કહેવાય. બરોબર છે? ચાલો તો આ જે કાર્બનનું સંયોજન છે સંતૃપ્ત કાર્બન સંયોજન છે કે અસંતૃપ્ત? જો અહીંયા બંધ કેટલા છે? ત્રિબંધ છે. જો એકલ બંધ હોય તો સંતૃપ્ત કાર્બન સંયોજન કહેવાય, દ્વિબંધ હોય તો અસંતૃપ્ત કાર્બન સંયોજન, ત્રિબંધ હોય તો પણ અસંતૃપ્ત કાર્બન સંયોજન કહેવાય. એટલે અહીંયા ઇથાઇન બરોબર છે અસંતૃપ્ત કાર્બન સંયોજન છે. થેન્ક યુ.